Hi friends. Friends, you know that in English language, question formation is very important. In all kinds of English skills, if we have the complete knowledge about question formation, then you can use it in all English skills. It may be spoken skill, it may be written skill, whatever it may be. That's why, as the same, you can see in our day-to-day life conversations, because all the conversations are question-answer form. That's why formation of question is very important. If you learn how to form the questions, then you can use it in your own language and you can use it in your day-to-day conversations. So in today's video, we are going to learn how to form questions. Okay? There are two types of questions in English language. One is WH question and second one is verbal question, or in another word you can say yes no type question. Okay? In today's video, we are going to learn how to frame WH question. Framing WH question. Now let's see how can we frame a WH question. First of all, let's see the structure of this type of question. How can we frame it? Let's see. All the WH questions begins with WH words. It means all kinds of WH questions begins with WH words. The words which begins with either W or H. These are another word you can say question words. WH words. Then after the WH words, we have to use the helping verb or modal auxiliary as per the tense of that sentence. Helping verbs: am, is, are, was, were, have, has, had. Modal auxiliaries: can, could, would, should, may, might, must. Any one of these we have to use after WH words. These two things are very important. There is lot of chance to commit mistakes. If we commit mistake any one of these two, then your question is wrong. That's why we have to keep eye on these two. Write WH word and write helping verb according to the tense of that sentence. लक्षात येते? WH वर्ड किंवा WH क्वेश्चन तयार करत असताना या प्रश्न प्रकाराची सुरुवात ही WH वर्ड्स ने सुरू होते. त्यानंतर एकतर हेल्पिंग वर्ब वापरले जातात किंवा मॉडल ऑक्सिलरीज. हेल्पिंग वर्ब तुम्हाला माहिती आहे, यापूर्वी आपण पाहिलेले टू बी चे, टू हॅव चे आणि टू डू चे. आणि मॉडल ऑक्सिलरीज वाक्याच्या काळानुसार योग्य प्रकारचे हेल्पिंग वर्ब तुम्हाला इथे वापरायचे आणि जर त्याच्यात मॉडल ऑक्सिलरी असतील तर तिथे योग्य प्रकारचं मॉडल ऑक्सिलरी तुम्हाला वापरायचं. या दोन्हीची जागा सेंटेन्स फॉर्मेशन मध्ये, क्वेश्चन फॉर्मेशन मध्ये खूप महत्त्वाची. हे इथे जर चूक झाली तर तुमचा प्रश्न चुकतो. त्याच्यामुळे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी, देन सब्जेक्ट. देन सब्जेक्ट. यानंतर काय ते सब्जेक्ट आहे. WH words, helping verb, modal auxiliary, and then subject. And after the subject, rest of the sentence. This is the structure of WH question. Subject च्या नंतर rest of the sentence, उर्वरित संपूर्ण वाक्य. And this question ends with question mark. Is that clear? This is the structure of WH question. Got it? Proper use of WH words, or you can say correct WH words at correct place,
definitely minimize the mistakes. That's why we have to know which WH word should we use. Is it? For that, let's see some important WH words in English language one by one. The first one is what. What is used to know or to get some information or to know the identity. ज्याचा मराठीत अर्थ होतो काय. बऱ्याचशा प्रश्नामध्ये याचा उपयोग आपण करतो. व्हॉट इज युअर नेम. या प्रकारच्या प्रश्नांची सुरुवात व्हॉट या WH वर्ड्सने केली जाते. मराठीत अर्थ होतो काय, आयडेंटिटी ऑर टू गेट सम इन्फॉर्मेशन. सेकंड वन इज वेअर. वेअर WH word is used to get the place, to know the place. जागा माहिती करून घ्यायची असेल तर वेअर या WH वर्डचा वापर केला जातो, ज्याचा मराठीत अर्थ आहे कोठे. वेअर डू यू लिव्ह. तू कोठे राहतो. जागा, त्यावेळेस आपण वेअरचा वापर करतो. नेक्स्ट वन इज व्हेन. व्हेन इज यूज टू गेट द टाइम, टू नो द टाइम. वेळ, एखाद्या घटनेची वेळ जर माहिती करून घ्यायची असेल, टाइम जर माहिती करून घ्यायचा असेल तर आपण त्या प्रश्नाची सुरुवात कशाने करतो. व्हेन. व्हेन विल यू कम टू माय होम. ती वेळ विचारतो आपण, त्यावेळेस व्हेन. व्हेन म्हणजे केव्हा. नेक्स्ट वन इज व्हाय. व्हाय WH वर्ड इज यूज टू नो द रिझन. जर कारण माहिती करून घ्यायचं असेल तर आपण तो प्रश्न व्हायने सुरू करतो, ज्याला मराठीत काय म्हणतो का. तू का उशिरा आला. अशा वेळेस त्या प्रश्नाची सुरुवात व्हायने करावी लागते, कारण माहिती करून घ्यायचं असेल. नेक्स्ट वन इज हू. हू म्हणजे कोण. हे पण आयडेंटिटी विचारते. परंतु मित्रांनो एक लक्षात ठेवायचे, हू या WH वर्डचा वापर जेव्हा आपल्याला उत्तर हे व्यक्ती अपेक्षित असतं त्याच वेळेस त्या प्रश्नाची सुरुवात हूने केली जाते. आता व्यक्ती अपेक्षित असणं म्हणजे हू इज द प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. याचं उत्तर हे एक व्यक्ती असतं, माणूस असतं, मनुष्य असतं. अशा प्रश्नांची सुरुवात हूने केल्या जाते. क्लिअर झालं. हू म्हणजे कोण मराठीत. नेक्स्ट वन हुम. हुम म्हणजे कोणाला. एखादी गोष्ट आपण एकाकडनं दुसऱ्याकडे पास आउट झालेली असते की नाही, ज्याला ऑब्जेक्ट म्हणतो. म्हणजे ऑब्जेक्ट मध्ये एकाकडनं दुसऱ्याकडे ती पास आउट झालेली असते, तर ती कोणाला असं मराठीत विचारतो आपण. तू तुझं पुस्तक कोणाला दिले. हुम डिड यू गिव्ह युअर बुक. कोणाला असं आलं त्यावेळेस प्रश्नाची सुरुवात हुमने करायची. हाऊ हे फार महत्वाचं आहे. हाऊ म्हणजे कसा, परंतु हाऊने मॅनर विचारल्या जातं, पद्धत विचारल्या जाते किंवा कंडिशन विचारली जाते. हाऊ आर यू. त्याचं उत्तर काय, आय एम फाईन. माझी परिस्थिती कशी, तू कसा आहेस. किंवा हाऊ डिड यू गो टू पुणे. तू पुण्याला कसा गेला. मॅनर, बाय बस. लक्षात येते. ते हाऊ लक्षात ठेवायचे. हे संख्या विचारण्यासाठी विचारल्या जात नाही. बऱ्याच वेळेस गोंधळ होतो. हाऊ हे मॅनर आणि कंडिशन विचारण्यासाठी, त्याचा मराठीत अर्थ होतो कसा. नेक्स्ट वन हुज. हुज म्हणजे कोणाचा, कोणाची, कोणाची. हे पोझिशन, मालकी विचारण्यासाठी. हुज पेन इज दिस. हा पेन कोणाचा आहे. लक्षात येते ना. या पेनाचा मालक कोण आहे असं मालकी विचारायची असेल, पोझिशन विचारायचं असेल तर हुज या WH वर्डचा वापर केला जातो. नेक्स्ट वन हाऊ मेनी. याचा अर्थ आहे किती, संख्या. असं जर उत्तर असेल तर त्या प्रश्नाची सुरुवात हाऊ मेनीने केली जाते. परंतु याच्यात एक लक्षात ठेवायचं, हाऊ मेनी WH वर्ड इज युज्ड फॉर काउंटेबल आन्सर, काउंटेबल नाउन्स. ज्याचं उत्तर काउंटेबल असतं, मोजण्यासारखं असतं. आता काउंटेबल आणि अनकाउंटेबल याच्यातला फरक आपल्याला माहिती पाहिजे. काउंटेबल म्हणजे जे संख्या 1 2 3 4 5, एक पेन, दोन पेन, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, पेन इज काउंटेबल नाउन. पण याच ठिकाणी जर नॉलेज पाहिलं आपण तर ते 1 नॉलेज 2 नॉलेज असं म्हणता येतं का, नाही म्हणता येतं. सो नॉलेज इज अनकाउंटेबल
अँड पेन इज काउंटेबल. ओके, तर जे काउंटेबल आहे त्या ज्याचं उत्तर काउंटेबल आहे अशाच प्रश्नाची सुरुवात हाऊ मेनीने केली जाते. हाऊ मेनी स्टुडंट्स आर देअर इन अवर क्लास. त्याचं उत्तर काय असेल? 70, 70, 54 जे काउंटेबल आहे म्हणून त्याची सुरुवात हाऊ मेनी, मोजता येणार. असंच जर न मोजता येणारी संख्या असेल ज्याला क्वांटिटी म्हणतो, नंबर्स मध्ये नसतं, तर त्याच्यासाठी हाऊ मच असं वापरलं जातं. हे WH वर्ड वापरलं. हाऊ मच एअर इज देअर इन द क्लास. एअर ही अनकाउंटेबल आहे म्हणून त्याची सुरुवात कशाने होते? हाऊ मच. लक्षात येते? या दोन्हीतला फरक लक्षात ठेवायचा. इथे बऱ्याच वेळेस गोंधळ होऊ शकतो. हाऊ मेनी संख्या, हाऊ मच ने पण क्वांटिटी सांगितलेली, संख्या नाही, मोजता येणार नसते. ते वेगळ्या मापात मोजल्या जातं, किलोमध्ये, याच्यामध्ये वगैरे. आणि लास्ट वन इज विच. विच म्हणजे कोणता, कोणती, कोणती. आता विच आणि हू म्हणजे कोण, हे सजीवासाठी किंवा व्यक्तीसाठी वापरल्या जातं. तसंच विच हे निर्जीव गोष्टीसाठी वापरलं. आता जसं की उदाहरणार्थ, विच इज युअर फेवरेट कलर. तुझा आवडता रंग कोणता आहे? तर रंग हे उत्तर जे ते निर्जीव आहे. मग असं असताना त्या प्रश्नाची सुरुवात विच ने केली जाते. लेट्स सी व्हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन्स आर देअर इन अवर क्वेश्चन पेपर. पाहूया. आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रत्येक वर्षी प्रश्नपत्रिकेमध्ये एक तरी प्रश्न या घटकावर आधारित आपल्याला विचारला जातो आणि तो प्रश्न या पद्धतीने विचारला जातो. फ्रेम WH क्वेश्चन्स टू गेट अंडरलाइन पार्ट ऍज आन्सर्स. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की दिलेल्या वाक्यामध्ये अंडरलाइन केलेला जो पार्ट आहे तो उत्तर म्हणून मिळेल अशा प्रकारचा WH क्वेश्चन्स तयार करा. ओके, आता एक लक्षात ठेवायचं की अशा प्रकारे जेव्हा प्रश्न विचारला जाईल त्याच्या WH क्वेश्चन तयार होत असताना असा प्रश्न तयार करायचा आहे की ज्याचं उत्तर त्या वाक्यामध्ये दिलेला अंडरलाइन पार्ट आला पाहिजे. म्हणजेच आपल्याला प्रश्नामध्ये अंडरलाइन पार्ट अजिबात येऊ द्यायचा नाही. क्लिअर झालं? आणि ज्या पार्टला अंडरलाइन केली तो कुठल्या प्रकारचा आहे, इज इट टाइम, इज इट प्लेस, इज इट रिझन, जे काही आहे त्यानुसार काय करायचं आपल्याला आपला WH वर्ड सिलेक्ट करायचा आहे. ओके, आता एक एक्झाम्पल पाहूया आपण इथे. इट इज फ्रॉम द फर्स्ट लेसन. ओके, an encounter of a special kind. He took the baby Langu to their backyard. In this sentence, the underlined part is to their backyard. आणि आता प्रश्न तयार करायचा आहे ज्याचं उत्तर हे अंडरलाइन पार्ट आला पाहिजे. आता अगोदर हे पहा की अंडरलाइन पार्ट काय आहे. इज इट टाइम, इज इट रिझन, इज इट अ पर्सन, नो. इज इट प्लेस, यस इट इज प्लेस. बॅकयार्ड म्हणजे अंगण, पाठीमागचं. आणि ही जागा आहे. मग जागा विचारण्यासाठी आपण कुठला WH वर्ड वापरतो? यस, करेक्ट, वेअर. सो आपल्या WH वर्डची सुरुवात कशापासून होईल? वेअर. ओके, फर्स्ट स्टेप आपली क्लिअर झाली. सेकंड स्टेप WH वर्डच्या नंतर स्ट्रक्चर मध्ये पहा काय करतो आपण इथे? हेल्पिंग वर्ब. आता हेल्पिंग वर्ब काय करायचं? अकॉर्डिंग टू द टेन्स ऑफ द सेंटेन्स. याच्यात हेल्पिंग वर्ब आलेले आहे का? नाही. जर आलेलं नसेल तर अशा वेळेस वर्तमान काळी वाक्यामध्ये डू किंवा डज चा वापर केला जातो आणि भूतकाळी वाक्यामध्ये डिड चा वापर केला जातो. आता हे वाक्य कुठल्या काळामध्ये? इट इज इन पास्ट टेन्स, कारण मेन वर्ब हे सेकंड फॉर्म मध्ये टूक. म्हणून यानंतर येणारं हेल्पिंग वर्ब कुठलं येईल? डिड. क्लिअर? वेअर डिड. वेअर डिड याच्यानंतर काय घेतो आपण? सब्जेक्ट. कोणता आहे सब्जेक्ट? ही. वेअर डिड ही. आता इथे डिड आल्यामुळे याचा भूतकाळाचं जे रूप आहे ते आपल्याला फर्स्ट फॉर्म मध्ये करायचं.
तर याचा भूतकाळ इथे वापरेल. वेअर डिड ही टूकचं फर्स्ट फॉर्म काय? टेक. वेअर डिड ही टेक आणि रेस्ट ऑफ द सेंटेन्स द बेबी long and question mark. Where did he take the baby long? याचं उत्तर काय येतं? To their backyard.